नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 1 तारिख शनिवार आसतु जानिबा ओडिशा सह देश विदेश आज 20टी गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण को छोटिया अनुरोध जदि आमर यह प्रयास भल लगुए तेरे गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु एवं एपरी प्रतिदिन ताजा खबर पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु चलंतु आरंभ करने आज प्रथम मुख्य खबर अगस्ट 3 रु 3 दिनिया राष्ट्रपति ओडिशा गस्त कड़ा सुरक्षा बलय राजधानी आसंता अगस्ट 3 रु 5 तारिख पर्यंत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा गस्त 4 तारिख पूर्वाह्न भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु ब्रह्मपुर अभिमुखे ट्रेन जोगे गस्त करिवे। एहाकु दृष्टि रखी राष्ट्रपति गस्त को सुरक्षित सुव्यवस्थित एवं श्रृंखलित भाव में संपन्न करने निमंते समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में समस्त विभाग मध्य उपयुक्त समन्वय रक्षा करी कार्य करने को गुरुत्व दि जाइछि। पुलिस रेलवे एवं साधारण प्रशासन मध्य संपूर्ण समन्वय रखी कार्य करने को डीजीपी समस्त वरिष्ठ अधिकारी को परामर्श देइछन्ति। सुरक्षा व्यवस्था कौन प्रकार त्रुटि किंबा व्यतिक्रम न घटिबा पई प्रत्येक व्यवस्थार नियमित समीक्षा और तदारख करने से गुरुत्वारोप करथिले। सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करने कार्यक्रम स्थल एवं वीवीआईपी यातायात मार्ग में सुरक्षा बल प्रस्तुत करा सह वैषयिक जांच और आंटी सबट जांच सह संपूर्ण सतर्क प्रस्तुत रहिबा निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति 5 वर्ष बढ़िला पीएम किसान योजना देशर कोटी कोटी चाषी बड़ खबर आ 5 वर्ष पर्यंत जारी रहिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बा पीएम किसान योजना एने केंद्र कैबिनेट मोहर मारिछि। केंद्र सरकार चाषी अनेक योजना चलाइछन्ति जहाँ लक्ष लक्ष चाषी को सीधा सड़क लाभ पहुंचाउछि। आज मध्य देशर अनेक चाषी आर्थिक भाव में असुरक्षित अछन्ति तेणु सेमानकु सहायता प्रदान करिबा पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करा जायथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा केंद्र कैबिनेट बैठक में पीएम किसान योजना को 2030-31 पर्यंत बढ़ाइबाकू अनुमोदन मिलिछि। एही विस्तार पई सरकार 3,15,000 कोटी टंका व्यय करिवे। परवर्ती खबर आज खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान पर्यटकों पई खुशी खबर शनिवार अर्थात आज खोलिबो केन्द्रापड़ा जिलार प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान। प्रकृति प्रेमी तथा पर्यटक माने पुनि थरे भितरकनिका अभयारण्य परिभ्रमण करी एहार बेस मजा नै पारिबे। कुंभीर प्रजनन पई 3 मास धरी बंद थिला भितरकनिका। कुंभीर मानकर सुरक्षा एवं निरापद प्रजनन पई वन विभाग पक्षरु प्रतिवर्ष मे रु जुलाई पर्यंत पर्यटकों प्रवेश उपरे कटकणा जारी करा जाइथाए। परवर्ती खबर राज्य रे बदलिबो रेल चित्र रेल मंत्री को भेटिले मुख्यमंत्री राज्य रे रेल भित्तिभूमि नहीं कले आलोचना। रेल मंत्री को भेटिले मुख्यमंत्री नुआ दिल्ली ठारे केंद्र रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव सौजन्यमूलक साक्षात कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य रे रेल भित्तिभूमि विकास नूतन रेल लाइन प्रकल्पर कार्यकारिता और जोगाजोग व्यवस्थार सुदृढ़ीकरण नहीं सकारात्मक आलोचना होइतिबा सूचना मिलिछि। मुख्यमंत्री कहिसंति जे आंचलिक तथा शिल्पांचल संयोगीकरण को अधिक क्रियाशील करी आर्थिक प्रगति को त्वरान्वित करिबा आमर मूल लक्ष्य। मुख्यमंत्री कहिसंति जे आंचलिक तथा शिल्पांचल संयोगीकरण को अधिक क्रियाशील करी आर्थिक प्रगति को त्वरान्वित करिबा आमर मूल लक्ष्य। परवर्ती खबर आज स्मार्ट आरसी कार्ड क्यूआर कोड और चिप्स आसिला नुआ व्यवस्था। उत्तर प्रदेश रे आज लागू हेउछि नुआ नियम। एबा कागज आरसी नुहे बरं चिप और क्यूआर कोड सहित हाईटेक स्मार्ट आरसी कार्ड पाइबे गाड़ी मालिक। एही व्यवस्था जोगु जालियाती रोकिबा सह जान संबंधी सूचना जांच करबा अधिक सहज हेबो। अगस्ट 1 तारिख उत्तर प्रदेश रे जानवाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र बा आरसी रो रूप बदलिबो। पुराना कागज आरसी परिवर्ते बे गाड़ी मालिकों को दियाजिबो स्मार्ट कार्ड आरसी। कार्ड रे अत्याधुनिक माइक्रोचिप और क्यूआर कोड रहिबो। एही स्मार्ट आरसी स्कान करबा मात्रे गाड़ीर पंजीकरण मालिकों विवरणी एवं अन्य आवश्यक सूचना तुरंत जांच करा जाई पारिबो। परवर्ती खबर संसद रे भयंकर हट्टगोल सोमवार पर्यंत लोकसभा राज्यसभा मुलतवी। संसदर उभय गृह रे हट्टगोल सोमवार पर्यंत लोकसभा और राज्यसभा मुलतवी। संसदर मौसुमी अधिवेशन रे विरोधी दल हट्टगोल करथिले। उभय गृहर कार्य बाधा प्राप्त होइतिला फल उभय गृह को सोमवार जाए मुलतवी रखा जाइछि। लोकसभा रे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 एवं सर्वोच्च न्यायालय विचारपति संख्या संशोधन बिल 2026 उपरे आलोचना सह भोटिंग हेबार थिला। सेहीपरि राज्यसभा रे सूक्ष्म क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग विकास संशोधन बिल 2026 उपरे
ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ଏସ୍ସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ। 2027ରେ ଇସଲାମାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସ୍ସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସଂଗଠନର ନିୟମ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଯିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ିଲା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିହେବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ଦିନ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ମାମଲା। ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଏକାଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିକୃତ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ପ୍ରସାରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏସବୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଟି ସାଇ କିରଣ ଗୌଡ଼ ପୃଥକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ ଲଗେଜ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ। ଭାରତୀୟ ରେଳ 31 ଜୁଲାଇରୁ କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷପତ୍ର ପର୍ସନାଲ ଲଗେଜର ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲଗେଜ ବୁକିଂକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ସଲ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା। ଅତିରିକ୍ତ ଲଗେଜ ବୁକିଂ ସୁବିଧା କେବଳ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେବଳ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ନେବାର ଅନୁମତି ଥିବ କେବଳ ସେହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲଗେଜ ବୁକିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସି 2 ଟାୟାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଶୟନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏସି 3 ଟାୟାର ଓ ଚେୟାର କାରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ, ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ନୂତନ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହକିର ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି ବିଜେପି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ। ବିଜେପି କରୁଛି ହୀନ ରାଜନୀତି। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ରାଜନେତା ନୂଆ ଜର୍ସିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ହକି ଭଳି ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିଲା, ଏହାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗେରୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋନର ଇଏମ୍ଆଇ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ। ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବେନି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ। ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଆସାମ। ବନ୍ୟାର ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଜୀବିକା ଘର ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 4 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋନର ଇଏମ୍ଆଇ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80କୁ ଛୁଇଁଛି। ଆସାମରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆସାମ ସରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼
ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 29,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ। ସେହିପରି 2030ରେ ଭାରତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାର ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମଞ୍ଚରେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ସହ ଦେଶର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବଢ଼ିପାରେ। 3% ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ରେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ 151.9 ରହିଛି ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗତ 12 ମାସର ହାରାହାରି ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ 148.65ରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 63.76% ହେବା ନେଇ ହିସାବ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 22ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 22କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 605 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ନେଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ହଟିଛି ଅବପାତର ଭୟ, 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିବ। ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରୁ ହଟିଛି ଅବପାତର ଭୟ, କମିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ବଦଳିଛି ପାଗ। ଗଭୀର ଅବପାତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ବିଦର୍ଭ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଲଘୁଚାପ ଅପସରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2 ଦିନ ଯାଏଁ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ୟାକେଜ। ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ଥିବା ସହ ଖରାପ ପାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରମଶଃ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ଏସ୍ଆର୍ସି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।